दापर जुगे श्रीकृष्ण गोलोक बिहारी भगवान श्रीहरि वृंदावने से यथेच्छ विहार करे जखन नित्य धाम गमन करलेन तारपर तिनि विचार करलेन चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान प्रेम बिना जगते नहीं अवस्थान। ताई भगवान श्री कृष्ण विचार करलेन जे आमाके प्रेम दान करते हबे और प्रेम दान करवार जन्य जे प्रेम तिनि कोनो कालेई कोनो दिनई अर्पण करेन नाई सेई प्रेम दान करवार जन्य नदियाते सची गर्भ सिंधु हरिंदुते भगवान प्रकट हलेन। अनरिपीत चरिमि चिरा करुणयावतीर्ण कलो समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरि पुरटदुति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः श्री सच्चिनंदन। महाप्रभु एसे वेदेर अगम्य जे दिव्य प्रेम रूपी पुरुषार्थ सेटी जगत जीवेर काछे दान करलेन। प्रेम नामनाद भूतार्थ श्रवण पथगतो कस्य नामन महिमनो। प्रेम नामक एक अद्भुत पुरुषार्थेर संगे जीवेर परिचय घटालेन जेटा एर पूर्वे वेद शास्त्रও বলেন নাই। वेद धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के परम पुरुषार्थ बोले वर्णन करेছেন किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जे प्रेम रूपी पुरुषार्थ दिलेन सेई प्रेम रूपी पुरुषार्थेर अनुसंधान यदि कोनो दिन कोनो जीव लाभ करते पारे ताहले तार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तार काछे तुच्छीकृत हो जाए। এই प्रकार दिव्य प्रेम महाप्रभु दान करते आसलेन। সেই জন্য আমাদের প্রবধানন্দ सरस्वती पाद তিনি वर्णन करছেন दन्ते निधाय तृणकं पदयोर्निपत्य कृत्ता च काकुहरेण शतमितदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलमेव विहाय दूरात् गौरंगचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम्। प्रबोधानंद सरस्वती ताई এই জগতের সমস্ত সাধকগণের কাছে কৃতাঞ্জলি পুটে আচার্য বলছেন दंते निधाय तृणकम दंते तृण धारण करे कृतांजलि पुटे आपनादेर चरण कमले प्रार्थना करछि पदयोर निपत्य। हे साधव सकलमेव विहाय दूरात् এই কলিযুগে ধ্যান জ্ঞান যোগ তপশ্চর্যা আদি সমস্ত প্রকার সাধনার পন্থাকে প্রযত্নশীল হয়েও জীব সেখানে সমারূঢ় হয়েও পরাভক্তি লাভ করতে পারবে না। তাই সকলমেব বিহায় দুরাত সেই সমস্ত কিছুকে দূরে পরিহার করে গৌরাঙ্গ চন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগ আপনারা সেই গৌরাঙ্গ চন্দ্রের চরণ কমল নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। সেই জন্য আমাদের পদকর্তা নরহরি দাস ঠাকুর মহাশয় বলছেন মনরে কহ না গৌর কথা মনরে কহ না গৌর কথা মনরে কহ না গৌর কথা মনরে কহ না গৌর কথা
बने गौर गौर नयन तारा मन रे कहो न गौर कथा मन रे कहो न गौर कथा मन रे कहना गौर कथा मन रे कहना गौर प्रेम से ताली दीजिए। रजनंदन गौर हरि की जय। জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হার গৌর গলার হার জীবনে गौर मरणे गौर 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 हार गौर गौर हार मन रे कहो न गौर कथा मन रे कहो न गौर कथा मन रे कहना गौर मन रे कहना गौर माझारे गौरांगे राखिए বিরল বসিয়ার মনের সাধতে সেরূপ চাঁদরে নয়নে নয়নে তব हरियार माझारे गौरांगे राखिए बिरले बसियार मनेर साधेते स्वरूप चाँदे नयने नयने বিহারে নবাজি পরাণে গৌর করেছি সার গৌর বলিয়া যাও জীবন কিছু না চাহিব না गौर बिहारी नवजी पाराने गौर करेछि गौर बलिया जाओ जीवन किछु न चाहिब मन रे कहो न गौर कथा मन रे कहो न गौर कहना गौर
করিবেন চরণ শরণ মাগে গৌর শবদ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয় জাগে নর হরি দাস তার দাসের দাস চরণে শরণ মাগে রে কহো না গৌর কথা মনরে কহো না গৌর কথা মনরে কহো না कृष्णवर्णतिशा कृष्ण शाङ्गपाङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञै संकीर्तना प्राज्ञै यजन्ति हि सुमेधस अंतकृष्ण बहिर्गौर दर्शितांगदिवैभवं कलौ संकीर्तनादस्मै श्रीकृष्ण चैतन्य संगकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानीर भाव एवं कांति निये गोविंदेर गोआ राधिकार रानी गोरा हलेन श्री राधारे भावे जिनी शोभारे नबर
অঙ্গপাঙ্গে নবদ্বীপে যার সংকীর্তন কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ ঘোর হরি নবধা ভক্তিতে তারে উপাসনা করি। কলিহত জীবকে মহাপ্রভু দিলেন সমর্পয়িত উন্নত উজ্জ্বল রসাম। উন্নত উজ্জ্বল রস গোপী প্রেম রাধা প্রেম সেই বস্তুটি মহাপ্রভু এসে দান করলেন। প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন এই জগতের জীব তারা প্রেম অভাবে বঞ্চিত। তাই মহাপ্রভু তার মাকে বলেছিলেন আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন আমি আনি দেব মাগো কৃষ্ণ প্রেম ধন। সেই গোপী প্রেমকে বিতরণ করবার জন্য মহাপ্রভু রাধারানীর ভাবকান্তি নিলেন। আর সে দাঁড়ে দাঁড়ে তিনি সেই প্রেম বিতরণ করলেন। নবদ্বীপ ধামে চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। 24 বৎসর কাল তিনি বিদ্যার বিলাস এবং নবদ্বীপে থেকে নবদ্বীপ লীলা সম্পাদন করলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অকাল প্রয়াণের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর পানি গ্রহণ করলেন। তারপর মহাপ্রভু 24 বৎসর বয়সের মাঘ মাসে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি মাঘ মাসের মাঘী পূর্ণিমাতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি নীলাচলের পথে গমন করছেন। বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে যাচ্ছেন। নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত প্রভু সেই ভাবাবিষ্ট চৈতন্য মহাপ্রভুকে ফিরিয়ে শান্তিপুরে নিয়ে আসলেন। শান্তিপুরে শ্রী অদ্বৈত আচার্যের গৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে সচিমাতা ভোজন করালেন। অদ্বৈত গৃহে সচিমাতা সহ অন্যান্য নদিয়াবাসীগণ তারা মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী স্বরূপের দর্শন করলেন। কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। কেন বলে কৃষ্ণ জানাইয়া জীবের জাগালেন চৈতন্য সেই হেতু নাম হইল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। মায়ামুগ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান। অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবকে কৃষ্ণ উন্মুখ করবার জন্যে কৃষ্ণ চেতনা দান করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারণ করে মহাপ্রভু ছুটে চলেছেন বৃন্দাবনের অভিমুখে। অদ্বৈত আচার্যের গৃহে নিত্যানন্দ প্রভু ছল করে ফিরে আনলেন। সেখানে 1 সপ্তাহ ব্যাপী সচিমাতা মহাপ্রভুকে রন্ধন করে খাওয়ালেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন করলেন। তারপর মহাপ্রভু মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবার তিনি নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দুবাহু প্রসারিত করে স্থাবর জঙ্গমকে পর্যন্ত প্রেম দান করবার উদ্দেশ্যে শ্রী গৌর সুন্দর ছুটে চলেছেন নীলাচলের পথে। আর মুখে সেই দিব্য কৃষ্ণ নাম মহাপ্রভু মধুর স্বরে গাইছেন। গায়ে গোরা চাঁদ মধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। গায়ে গোরা চাঁদ মধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। গায়ে গোরা চাঁদ মধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে কৃষ্ণ
राम 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 हरे हरे जय गोरा चाँद मधुर स्वरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय गोरा चाँद मधुर स्वरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गृहे थागो बने थागो सदा हरि बोलागो गृहे थागो बने थागो सदा हरि बोले थागो गृहे थागो बने थागो सदा हरि बोलागो गृहे थागो बने थागो सदा हरि बोले थागो फुलागो मदने हरि नाम दुखे दुखे बोलो थागो बदने हरि बोले गोरा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि माया जाले बंध होए आचो मीछे कमलोए माया जाले बंध होए आचो मीछे माया जाले बंध होए आचो मीछे माया जाले बंध होए आचो मीछे राधा माधव गोरा चाँद मधुर स्वरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भाई गोरा चाँद मधुर हरे कृष्ण कृष्ण हरे
ভক্তি বিনোদে পদে একবার নারসে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে প্রসারিত করে নীলাচলের পথে ছুটে চলছেন। আর যেই গ্রাম যেই দেশ যেই কাল থেকে যেই গ্রাম থেকে তিনি গমন করছেন সেখানকার নরনারীগণ তাকে দর্শন করবার জন্য ভিড় করছেন। আর যারা তাকে দর্শন করছেন শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই পায় দর্শন তার পাপক্ষয় হয় পায় প্রেমধন। এই রূপে নগর গ্রামকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করতে করতে চৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করে উড়িষ্যার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। নিত্যানন্দ সহ 4 জন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু বালেশ্বরে এসে রেমুনাতে উপস্থিত হলেন। আর রেমুনাতে এসে প্রথমে তিনি শ্রী গোপীনাথ জিউর নিকটে আসলেন। রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন ভক্তি করি কইল প্রভু তারে দর্শন। তার পাদ পদ্ম নিকট প্রণাম করিতে তার পুষ্প চূড়া পড়িল প্রভুর মাথেতে। महाप्रभु रेमुनाते से गोपीनाथ के प्रणाम करलें। रेमुनाते 3 ठाकुर एकसंगे रयेछे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य देव जखन रेमुनाते से बालेश्वरे से गोपीनाथ के प्रणाम करलें दंडवत तखन गोपीनाथ भगवानेर पुष्पचूड़ा महाप्रभुर माथार ऊपर पड़े गेल। আর চূড়া পাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দিত মন বহু নৃত্য গীত কইল লইয়া ভক্তগণ। মহাপ্রভু চূড়া পেয়ে অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভক্তগণের সঙ্গে গোপীনাথের সম্মুখে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করতে শুরু করলেন। জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় হো বৃন্দাবন जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। 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 ओ जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। जय जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन।
শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন। श्री गोपीनाथ भगवान की जय जय समकुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन 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 कालिंदी जमुना जय जय महाभारत यमुना जय जय महाभारत राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय जय कृष्ण घाट बंसी बटा द्वादश कानन ऐसी घाटा बंसी बटा माधव कानन कृष्ण घाट बंसी बटा द्वादश कानन ऐसी घाटा बंसी बटा द्वादश कानन हरे जहाँ सब लीला कइला जहाँ सब लीला कइला श्री नंदन सब लीला कइला श्री नंदन जय राधे जय कृष्ण जय गोविंद जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय राधे जय कृष्ण जय गोविंद जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन बोलो जय राधे जय कृष्ण जय गोविंद जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधा गोपीनाथ देवी की महाप्रभु गोपीनाथ के प्रणाम कर लें। पुष्पचूड़ा प्राप्त है महाप्रभु गोपीनाथ मंदिरे दंड संकीर्तन कर लें। और संकीर्तन करवार पर महाप्रभु खीरचोरा गोपीनाथ प्रसिद्धि नाम तार भक्तगण संगे कहे प्रभु। भक्तगण के महाप्रभु एक अपूर्व आख्यान वर्णन करছেন। महाप्रभु বললেন শোনো ভক্তগণ, এই যে গোপীনাথ এর নাম ক্ষীরচোরা হলো কেন জানো? মহাপ্রভু বলছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরপুরের নিকট হইতে।
এই ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। এই মাধবেন্দ্র পুরীপাদ হলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম গুরু। আজ চৈতন্য মহাপ্রভু তার পরম গুরুদেবের দিব্য চরিতাবলী স্মরণ করছেন। মাধবেন্দ্র পুরীর ধূপটুপ জ্বালতে না, বসে যান, ওই কথা কিচ্ছু বিক্ষেপ করার দরকার নেই, বসুন যে একটু সময়। তো শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত কথা পরিকীর্তন করছেন মহাপ্রভু। পরম গুরুদেবের দিব্য কথা কীর্তন করতে গিয়ে শ্রী চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ আদি অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে বললেন, পূর্বে মাধব পুরী লাগি ক্ষীর কইল চুরি, সেই হেতু নাম হইল ক্ষীরচরা হরি। মাধবেন্দ্র পুরী তিনি জ্যোতি ছিলেন, সন্ন্যাসী ছিলেন। অযাচক বৃত্তি নিয়ে ভ্রমণ করতে করতে তিনি নন্দনন্দন ভগবান শ্যামসুন্দরী রূপমাধুর্য দর্শন করবার লালসায় বৃন্দাবন গমন করলেন। পূর্বে মাধব পুরী আইলা বৃন্দাবন ধাম, ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্ধন। ভ্রমণ করতে করতে গোবর্ধনে গেলেন। সেই বৃন্দাবন প্রেমের আপ্লাবন ভূমি বৃন্দাবন, যত্র প্রবিষ্ট সকলোপি জন্তু আনন্দ চিন্ময় প্রতিভাবিতাভি। যেখানে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে জীবের হৃদয় অপ্রাকৃত প্রেমের অঙ্কুর সম্পাদিত হয়, সেই শ্রী রাধার হৃদয় ভূমি, প্রেমের আপ্লাবন ভূমি বৃন্দাবনে মাধবেন্দ্র পুরী আসলেন। এই বৃন্দাবন কি? রাধা कराब चित पल्लव बल्लरी के, राधा जशो मुखर मौत खगावली के, राधा पदंक बिलसन मधुर स्थली के, राधा बिहार विपिने रमता मनो में। श्री राधार हृदय भूमि, राधा रानी स्वयं বলছেন, আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন, মনে মনে এক করি জানি, তাহে তোমার পদোদয়, যদি বা করা উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। বৃন্দাবনে সে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রী রাধা গোবিন্দের প্রেমেতে বিহল হয়ে ইতস্তত সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে ভ্রমণ করতে করতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা যথা গোবর্ধন। গোবর্ধনের তটে এসে বসলেন। আর প্রেমে মত্ত পুরীপাদ, প্রেমে মত্ত নাহি তার রাত্রি দিন জ্ঞান, ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে স্থানাস্থান। बार बार प्रेम विह्वल हुए श्री राधा गोविंदेर आदर्शनजनित मर्म पीड़ाय व्यथित हुए रोदन करছেন বৃন্দাবনের ভূমিতে। বিলাপ করতে করতে কাতর হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। আর এই প্রকার বিলাপ করতে করতে তিনি যখন গোবর্ধনের নিকটে আসলেন, তখন শ্রী গোবর্ধন पर्वतকে प्रणाम करे ताके प्रदक्षिण करलेन। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आशी, स्नान करे वृक्षतले आछे सन्ध्याय बसी। माधवेंद्र पुरी गिरिराज गोवर्धन सप्तकोश व्यापी गोवर्धन के परिक्रमा करे गोविंद कुंडे स्नान करे বৃক্ষের তলায় বসে রয়েছেন। তিনি অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করে কারোর কাছ থেকে কোনো কিছু চেয়ে খান না। কেউ যদি স্বেচ্ছায় তাকে কিছু দেয় তাহলে তিনি গ্রহণ করেন।
ভগবত শরণাগতির পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন মাধবেন্দ্র পুরী। ভগবানের প্রতি তার এই প্রকার নির্ভরশীলতা যে কেউ যদি গ্রাসাচ্ছাদন চিন্তা বৃথা কুর্বন্তি বৈষ্ণবা, ভগবানের ভজন করলে তাকে গ্রাস আচ্ছাদনের আর চিন্তা করতে হয় না। শরণাগতিটা কিরকম? শ্রীমদ্ ভাগবতী শ্রী সুখদেব গোস্বামী পাদ বর্ণন করছেন। এই জগতে ভগবান এসে কি বলছেন? গীতার মধ্যে সার তত্ত্বরূপে ভগবান বলছেন, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ব্রজ, অহম ত্বং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। সমস্ত ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ করো। ভগবান শরণাগতিটাই অপেক্ষা করেন। আর যদি কেউ একবার কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করে, রামায়ণে শ্রী রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, সক্রিদেব প্রপন্নাজ্যস্তবাস্মিতি চ যাচতে অভয়ম সর্বদা তস্मै দদাম্যে তদ্ব্রতম মম। কেউ যদি একবার হে কৃষ্ণ আমি তোমার, কৃষ্ণ তবাস্মি, এই প্রকার একবার দুবাহু উত্তোলন করে যদি কেউ কৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে কৃষ্ণ তাকে সর্বদা অভয় দান করবার ব্রত ধারণ করেন। কৃষ্ণ তোমার হাও বলি যদি ডাকে একবারে, কৃষ্ণ তোমার হাও বলে ডাকে একবারে, কৃষ্ণ তোমার হাও বলে ডাকে একবার। মায়া বন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে আর মায়া হতে কৃষ্ণ তারে করে কৃষ্ণ তারে দান নিজ চিতে শক্তির বল। কৃষ্ণ তারে নিজ চিত শক্তি মায়া কর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একবার শরণাগতি স্বীকার করলে তিনি সেই সাধককে চিরদিন অভয় দান করেন। আমরা এই সংসারে হাতির পিঠে চড়ে চালের বস্তা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি। সংসারের বোঝাটা যদি ভগবানকে অর্পণ করে দিতাম, হে কৃষ্ণ আজ থেকে এই সংসার পুত্র পরিবার সব তোমার, বন্ধু দ্বারা সুতাসুত তুয়া দাসী দাস, সেই তো সম্বন্ধ সদা আমার প্রয়াস। তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধন, তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন। এইরূপে সংসারের কর্তা ভগবানকে করে দিলে তাহলে আর কর্মফলের বোঝাটা আমাদের বইতে হতো না। কিন্তু আমরা কি করছি? মম পুত্র, মম মিত্র, মম বৃত্ত, মম কলত্র ইত্যাদি রূপে আমার আমার করে হাতির পিঠে কেউ যাচ্ছে। তো চালের বস্তাটা যদি হাতির পিঠে দিয়ে দেয় তাহলে নিজের কষ্ট হয় না, কিন্তু বলছে না আমার চালের বস্তা আমি মাথায় রাখবো। এটা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। তেমনি ভগবানকে যদি আমরা সমস্ত কিছু অর্পণ করে দিতাম, এই সংসারের প্রতিটি প্রাণীকে ভগবান পালন করছেন। অজগর না করে নগরী পঙ্খী না কি ये काम, দাস মলুকা কহেগে সবকি দাতা রাম। অজগর কোথাও চাকরি করে না, পাখি কম্পিউটার চালাতে যায় না, তথাপি তারাও ভগবানের কৃপায় সকলেই উদর পূর্তি হয়, সকলেই খেতে পায়। তাই ভগবানের শরণাগত সাধকের
তাকে আর গার্হস্থ্যাচ্ছাদন চিন্তা করতে হয় না। একবার আমার গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে আমরা প্রচারে গিয়েছিলাম সবঙ্গে। তো মহারাজ প্রতি বাড়ি বাড়িতে গিয়েছেন, সেখানকার ভক্তরা মহারাজকে ডাব, ফল, মিষ্টান্ন আদি এনে দিচ্ছে। তো এক বাড়িতে বসে মহারাজকে এই প্রকার ফল মিষ্টান্ন দিচ্ছে। মহারাজ কত খাবেন? বললেন না না, আমার আর প্রয়োজন নাই। তো একজন ভিক্ষুক এসেছিল দ্বারে, সে বলছে যে আমাকে একটু দেন। তো গৃহস্বামী বলছে তুমি 2 ঘন্টা পরে আসো, তখন প্রসাদ দেয়া হবে। তখন গুরুপাদ পদ্ম বললেন দেখো, এও জীব আর আমিও জীব, তো এ খেতে পাচ্ছে না আর আমি খেতে পারছি না। এত দিচ্ছে আমি খেতে পারছি না, কেন না এ ভগবানকে ভুলে গিয়েছে, ভগবান শরণাগত নয়, আর আমি কেবল ভগবানের শরণাগত। তাই ভগবান এত আহার্য বস্তু পৌঁছে দিচ্ছে যে সাধুরা খেতে পারছে না। তো সেই জন্য বলছেন যে কেউ যদি পিতার যথার্থ সন্তান হয় তাহলে পিতার সম্পত্তি তাকে জোর করে নিতে হয় না, অলরেডি তার অধিকার হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি পিতাকে না মানে তাহলে তাকে অনেক কৌশল করে সম্পত্তি হাতাতে হয়। যারা জগতে ভগবানকে ভজন করে না এরা সব পিতার অকৃতজ্ঞ সন্তান। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাই বলছেন, ওরে জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাত কিসে জন্ম জন্মতা। সেই দোষে মায়া পিশাচি দণ্ড করে তারে, আধ্যাত্মিক আদিতা পত্র তারে জারি মারে। তাই মাধবেন্দ্র পুরী তিনি কি করছেন? ভগবানের শরণাগত হয়েছেন। আর ভগবানের শরণাগত হলে শরণাগতিটা কি প্রকার বলো? অজাত পক্ষাইব মাতরম খগা, পাখির শাবক যার ছানা, যার এখনো পঙ্খের উদ্গম হয় না, সে যেমন বাসার মধ্যে বসে কেবল মা মা বলে ডাকতে থাকে, আর মা বিভিন্ন জায়গা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে চঞ্চুতে করে যেমন তাকে পোষণ করে নিয়ে এসে, সে নিজে কোনো প্রযত্ন করে না, তেমনি কেউ যদি ভগবানকে আর্ত হয়ে ডাকেন তাহলে ভগবান বলছেন অনন্য চিন্তাত মাম যোজনা পর্যুপাসতে তেষাম নিত্যাভিযুক্তানাম যোগক্ষেম বহাম্যহম। সেই সাধকের যোগক্ষেম আমি বহন করি। শাস্ত্রে তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অর্জুন মিশ্রের জন্য ভগবান তিনি নিজে বোঝা বহন করে তার গৃহে পৌঁছে দিয়েছিলেন। রূপ গোস্বামী পাদ তিনি টের কদম্বে বসে ভজন করছেন। একদিন শ্রী সনাতন গোস্বামী পাদ তার কাছে আসছেন। মনে মনে তিনি চিন্তা করলেন যে আমার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী পাদ আমার কাছে আসছেন, তাকে যদি আমি একটু পরমান্ন পাওয়াতে পারতাম। এই কথা চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষভানুনন্দিনী অষ্টসখী শিরোমণি শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী এক বালিকার বেশ ধারণ করে চাল ডাল সামগ্রী সমূহ নিয়ে, দুগ্ধ আদি নিয়ে রূপ গোস্বামী পাদের কাছে এসে প্রকট হলেন। এসে বললেন, বাবা मैया ने तेरे लिए भेज दियो, हमारो घर में आज शादी है, तू परमान्न बना के पाले। বললেন রাধারানী বালিকার বেশ ধারণ করে এসে বলছেন, আমাদের ঘরে আজ বিবাহ অনুষ্ঠান রয়েছে, তাই মাই চাল ডাল দুধ ইত্যাদি দিয়ে পাঠিয়েছে, চাল দুগ্ধ আদি পরমান্ন বানিয়ে নেন। রূপ গোস্বামী ভজনে আবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন যে লালি तू बना के चले जा। तो राधा रानी की करलेन, निजेर हाथे परमान्न रंधन करे चले गेलेन। আর এদিকে সনাতন গোস্বামী পাদ যখন আসছেন তখন রূপ গোস্বামী পাদ ভোগ লাগিয়ে সেই প্রসাদ যখন সনাতন গোস্বামী পাদকে দিলেন, তখন শ্রী সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন যে এই প্রকার অপূর্ব অদ্ভুত স্বাদ প্রাকৃত বস্তুর হতে পারে না। বলো রূপ, এই পরমান্ন তুমি কোথায় পেয়েছো? শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। শ্রবণ করে শ্রী সনাতন গোস্বামী পাদ বললেন, অনুসন্ধান করে দেখো এই বালিকা কার গৃহের। রূপ গোস্বামী পাদ
যখন ব্রজবাসীর গৃহে অনুসন্ধান করে গেলেন তখন তিনি জানতে পারলেন যাদের বালিকার রূপ ধারণ করে এসেছিলেন তাদের গৃহে গেলেন। আর সেই কন্যার জননী মা বলছে যে বাবা हमारे शादी की हमारो लाली की शादी भाइयों 1 সপ্তাহ হয়ে গেল, আমাদের কন্যার 1 সপ্তাহ হলো বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সে শ্বশুরাল চলে গিয়েছে, আমাদের কন্যাই নাই এখানে, তো আপনি বলছেন আমার কন্যা গিয়েছিল। তখন শ্রী সনাতন গোস্বামী পাদ শ্রী রূপকে বললেন দেখো আমরা এই বৃন্দাবনের স্বামিনীর সেবা করতে এসেছি, সেবা নিতে নয়, কিন্তু ভগবান ভক্তের সেবা করে আনন্দ পান। ভগবান বলছেন আমার ভক্তের আমি বিশ্বম্ভর, প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি, বিশ্বের ভরণ পোষণ আমি করছি, তো আমার ভক্তের বোঝা বহন করে আমার সুখ হয়। তাই ভগবানের শরণাগত ভক্তকে ভগবান অত্যন্ত প্রীতি করেন, তিনি নিজে তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। তাই শরণাগতির রহস্য বেত্তা মাধবেন্দ্র পুরী আজ ভগবানের শরণাগত হয়েছেন। তিনি এমন শরণাগত হয়েছেন যে কারোর কাছ থেকে কোনো কিছু চেয়ে খান না, সর্বতোভাবে ভগবৎ শরণাগত হয়ে তিনি যথেচ্ছভাবে যেখানে ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন, তার নিজের কোনো ইচ্ছাও রাখেন না। তিনি যখন যেদিকে ভগবান নিয়ে যান সেদিকেই তিনি যান, সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ পরতন্ত্র হয়ে তিনি ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। মাধবেন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরী বলেন হে প্রভু আপনি আমার জীবনের কর্ণধার, তাই আপনি আমাকে যেভাবেই পরিচালনা করুন না কেন, আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন। মীরাবাই যেমন বলছেন मैं तो गिरिधर की घरे जाऊं, गिरिधर हमारे साचो प्रीतम उलमिने पल ना रहूं। ভগবানের শরণাগত ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবত নির্ভরশীল। মাধবেন্দ্রপুরী আজ বৃন্দাবনের পথে যাচ্ছেন আর শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন হে শ্যামসুন্দর আমি তোমার দর্শন লালসায় ব্রজের পথে বিচরণ করছি, তাই তুমি আমাকে তোমার ইচ্ছা অনুসারে তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। মাধবেন্দ্রপুরী বলছেন जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा।
खुद छोड़ कर नाथो किसे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं में रहोगा। जाने चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत न कोई है आरज़ी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई है आरज़ी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरा मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई है आरज़ी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई है आरज़ी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरा मर्जी। खुशी हो या गम जो भी, 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 उसी से कहूँगा यहाँ ले चलोगे वहीं में चलोगा। यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। यहाँ ले चलोगे वहीं में चलोगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। এই প্রকার শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তিনি ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে একদিন গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করে বৃক্ষের তলায় বসেছেন আর মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করছেন। এমন সময় ভগবান শ্রী গোবিন্দ এক বালকের মূর্তি ধারণ করে দুগ্ধ ভাণ্ড নিয়ে মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে এসে বললেন যে হে মাধবেন্দ্র পুরী। মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে এসে ভগবান বলছেন যে পুরী এই দুগ্ধ লইয়া করো তুমি পান, মাগি কেন নাহি খাও কিবা করো ধ্যান। ভগবান বলছে মেঘে খাও না কেন? আরে এই বৃন্দাবনে ব্রজভূমিতে যে সমস্ত সাধকেরা আছে তারা ব্রজবাসীর ঘরে রুটি মাদুকুরি করে, কেউ দুগ্ধ মাদুকুরি করে খায়। কত বড় বড় শেঠ তারা সব রূপাদি গোস্বামীগণ তারাও পর্যন্ত অপ্রতুল বৈভব পরিত্যাগ করে নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বললেন ষড়রোষ ভজন দূরেতে পরিহরি, ব্রজে গিয়া মাগিয়া খাইব মাদুকরি। তাই ব্রজবাসীর ঘরে মাদুকুরি করে এখানে সাধুরা জীবন ধারণ করে, তা তুমি কোনো কিছু মেঘে খাও না কেন? কিসের এত ধ্যান করো? বালকের সৌন্দর্য দেখে পুরীর অত্যন্ত হৃদয়ে সন্তোষ হলো। মাধবেন্দ্র পুরী জিজ্ঞাসা করলেন, পুরী কহে কে তুমি, কাহা তোমার বাস? কেমতে জানিলা আমি করি উপবাস? কে তুমি, কোথার থেকে এসেছ, আর তুমি বা কেমন করে জানতে পারলে যে আমি উপবাস করে রয়েছি? ভগবান চাতুরীপূর্ণভাবে উত্তর দিলেন, জল নিতে স্ত্রীগণ তোমা দেখি গেল, স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল। বললেন এই গোবিন্দ কুণ্ডে জল নিতে ব্রজবাসী গোপরমণিগণ এসেছিল, তারা আমাকে দুগ্ধ দিয়ে পাঠিয়েছে। চতুরত্বপূর্বক ভগবান বললেন, আর বললেন শোনো,
পুনঃ আসি, আমি এই ভাণ্ড লইয়া যাইব। এখন আমি গোদহন করতে হবে, ব্যস্ত আছি, তাই পুনরায় এসে ভাণ্ড নিয়ে যাব। তুমি এখন দুগ্ধ পান করে এখানে অবস্থান করো। আর মাধবেন্দ্র পুরী এত বলি গেলা বালক পুনঃ আইল। মাধবেন্দ্র পুরীর চিত্তে চমৎকার হইল। মাধবেন্দ্র পুরী সেই বালকের দিব্য মাধুরী দর্শন করে অভিভূত হলেন, আর সেই দুগ্ধ পান করে প্রেমমত্ত হয়ে মাধবেন্দ্র পুরী তিনি কি করলেন, দুগ্ধ ভাণ্ড ধুয়ে রেখে দিলেন। আর সেই বৃক্ষতলে বসে ভগবত স্মরণ, ভগবত নাম জপ করতে করতে যখন রাত্রি শেষ, তন্দ্রা হইল, বাহ্যবৃত্তি লয়, স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া এক কুঞ্জে লইয়া গেল হাতেতে ধরিয়া। স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরী দর্শন করলেন, সেই বালক তার হাতের অঙ্গুলি ধারণ করে তাকে এক কুঞ্জের মধ্যে নিয়ে গেল। কুঞ্জ দেখাইয়া কহে, আমি এই কুঞ্জের ওই শীত বৃষ্টি বাতাগ্নিতে মহা দুঃখ পাই। গ্রামের লোক আনি আমায় কাড়ো কুঞ্জ হইতে পর্বত উপরে লইয়া রাখো ভালো মতে। বললেন, আমি পূর্বে গোবর্ধনের উপরেই ছিলাম, ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক আমাকে এই কুণ্ডে নিক্ষেপ করে, এই কুঞ্জে নিক্ষেপ করে সে অন্যত্র পলায়ন করেছে। তাই তখন থেকে আমি শীত বৃষ্টি বাতাগ্নিতে মহা দুঃখ পাই। এক মঠ করি শৈলপরি আমায় স্থাপন করো, পর্বত উপরে লইয়া রাখো ভালো মতে। এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন, বহু শীতল অঙ্গে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জন। মাধবেন্দ্র পুরীকে ভগবান বলছেন যে, হে মাধবেন্দ্র পুরী শোনো, এই গোবিন্দ কুণ্ডের পথ দিয়ে অনেক সাধক গিয়েছে, কিন্তু কারোর সেবা গ্রহণে আমার এই প্রকার প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু তোমার প্রেমাপ্লুত অন্তঃকরণের দিব্য প্রেমে বৈভবে আমার চিত্ত এই প্রকার দ্রবিত হয়েছে যে, হে মাধবেন্দ্র পুরী শোনো, বহুদিন পথে আমি করি নিরীক্ষণ, কবে আসি মাধব মোরে করিবে সেবন। তুয়া প্রেম বসে সেবা করি অঙ্গীকার, দর্শন দিয়া নিস্তারিব জগৎ সংসার। মাধবেন্দ্র পুরীর হৃদয়ের প্রেমকে আশ্রয় করে ভগবান জগতে আত্ম প্রকাশ করতে চাইলেন। দেখুন, এই জগতে ভগবানকে প্রকাশ করতে পারে ভক্ত। ভক্তের হৃদয়ের প্রেমেতে ভগবান অবরুদ্ধ হয়ে যান। আর ভক্ত জগৎ কল্যাণের জন্যে তার হৃদয়ে ধ্যানের বস্তুকে যম শ্যাম সুন্দরম অচিন্ত গুণস্বরূপম সন্দ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি, সেই সাধকগণ জগৎ কল্যাণের জন্যে তাদের হৃদয় ধনকে জগতে শ্রীবিগ্রহ রূপে প্রকট করেন। আজ গোপাল বলছে, মাধবেন্দ্র পুরী বহুদিন আমি তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম। ভগবান কি প্রকার ভক্তের সেবানুরূপ, এতদিন পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে কুঞ্জের মধ্যে ভগবান বসেছিলেন কেবল মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন বলে। তাই তুয়া প্রেম বসে সেবা করি অঙ্গীকার, দর্শন দিয়া নিস্তারিব জগৎ সংসার। মাধবেন্দ্র পুরী যখন স্বপ্ন দর্শন করলেন, তিনি স্বপ্ন আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে মনে মনে বিচার করলেন, কৃষ্ণকে দেখিনু আমি নারিনু চিনিতে, এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে, ক্ষণিক রোদন করি মন কইল স্থির, আজ্ঞা পালন লাগি হইলা সুস্থির। প্রাতঃকালে স্নান করে গ্রামের মধ্যে গেলেন। প্রাতঃ স্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা, সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা। সমস্ত গ্রামবাসীগণকে একত্র করে মাধবেন্দ্র পুরী বলতে শুরু করলেন, গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্ধনধারী, কুঞ্জে আছে চলো তারে বাহির যে করি, কুঠারি কোদালি লহ দ্বার করিবারে, অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ প্রবেশিতে নারে। শুনি লোক সব হর্ষিত হইয়া, গ্রামবাসীগণ ব্রজের গ্রামবাসীগণ ব্রজবাসীগণ অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে কুঞ্জ কাড়ি দ্বার করি করিলা প্রবেশে। আর ঠাকুর দেখি
ঠাকুর দেখিল মাটি তৃণে আচ্ছাদিত, দেখি সব লোকে হইল আনন্দে বিস্মৃত। ব্রজবাসীগণ অত্যন্ত উল্লসিত হলেন। আর তারা মাধবেন্দ্র পুরী কি করলেন, বলশালী লোকগণকে একত্র করে, মহাবলিষ্ঠ লোক একত্র করিয়া পর্বত উপরি গেল পুরী ঠাকুর লইয়া। মাধবেন্দ্র পুরী সেই গোপালকে নিয়ে, যে গোপাল এখন নাথোদ্দারে রয়েছে, বল্লভাচার্যের দ্বারা সেবা অঙ্গীকার করে নাথোদ্দারে রয়েছেন, সেই গোপাল বিগ্রহকে মাধবেন্দ্র পুরী কি করলেন, গোবর্ধন শিখরের উপরে স্থাপন করলেন। আর গোবর্ধন শিখরের উপরে সেই গোপালকে বসিয়ে সমস্ত ব্রজবাসীগণকে তিনি আহ্বান করলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লইয়া গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া। সুন্দর কাপড় দিয়ে পবিত্র পরিষ্কার করে গোবিন্দ কুণ্ডের সুমিষ্ট জল নিয়ে এসে নবশত ঘট জল কইল উপনীত। নানা বাদ্য ভেরি বাজে, স্ত্রীগণ গায় গীত। কেহ গায় কেহ নাচে, মহোৎসব হইল। দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল, গ্রামে যত ছিল। ভোগ সামগ্রী আইল, সন্দেশ আদি যত। নানা উপহার তাহে কহিতে পারি কত। মাধবেন্দ্র পুরী সমস্ত কিছুর মধ্যে তুলসী মঞ্জের অর্পণ করে আপন মাধবেন্দ্র পুরী কইল অভিষেক। পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া। 100 ঘটের বাড়ি দিয়ে সেই গোপালকে স্নান করালেন। চন্দন তুলসী পুষ্প মালা অঙ্গে দিল, ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল। দধি দুগ্ধ সন্দেশ আদি যত কিছু আইল, সুবাসিত জলপাত্রে নবপাত্রে জল সমর্পিল। আচমন দিয়া কইল তাম্বুল নিবেদন, দণ্ডবোধ করি কইল আত্মসমর্পণ। মাধবেন্দ্র পুরী ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে, গোপালকে ভোগ লাগিয়ে দণ্ডবোধ প্রণাম করলেন। আর দণ্ডবোধ প্রণাম করে সেই স্তূপীকৃত ভোগরাজি বলছেন, 10 বিপ্র অন্ন রাধি করে এক স্তূপ। 4-5 জনে রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সুপ। 5-7 জনে করে রুটি রাশি রাশি। অন্ন ব্যঞ্জন সব তাহি ঘৃতে ভাসি। নানাবিধ ব্যঞ্জন রুটিকাদি সম্প্রস্তুত করে গোপালকে ভোগ নিবেদন করলেন। আর ভক্তির প্রেমিতে আবিষ্ট চেতা ভগবান, বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল। শ্রী ভগবান সব কিছু গ্রহণ করলেন। মাধবেন্দ্র পুরী সব কিছু রহস্য জানতে পারলেন, কিন্তু গোপাল কি করলেন, বলে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করলে ভগবান গ্রহণ করেন। মাধবেন্দ্র পুরী ভোগ দিলেন, গোপাল গ্রহণ করলেন, কিন্তু বললেন বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল। যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল, তার হস্তস্পর্শে পুনঃ পূর্ণ হইল। ভগবান ভক্তকে প্রসাদ দান করবার জন্য নিজের অধরামৃত সংস্পৃষ্ট করে, প্রসাদে সর্বদুঃখানাম হানিরস্যোপজায়তে, জীবের দুঃখ মোচন করে তাকে কৃপা করবার জন্য ভগবান তার অধরামৃত রূপী প্রসাদ রূপে সবকিছু গ্রহণ করেও ভক্তের জন্য আবার পূর্ণ করে দেন। মাধবেন্দ্র পুরী ব্রজবাসী ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত প্রসাদ বিতরণ করলেন। গোপালকে দিব্য শয্যায় পালঙ্কে তিনি শয়ন করালেন। আর শয়ন করানোর পরে মাধবেন্দ্র পুরী বৃক্ষতলে এসে পুনরায় শয়ন করলেন। আর সেই দিন মাধবেন্দ্র পুরী আবার স্বপ্ন দর্শন করলেন। একদিন পুরী গোসাই দেখিল স্বপন, গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়, মলয় চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়। মাধবেন্দ্র পুরীকে গোপাল বলছেন, মলয় চন্দন নিয়ে আসো, দক্ষিণ দেশ হইতে মলয় চন্দন নিয়ে এসে আমার অঙ্গে লেপন করো। মলয় যে চন্দন আনো যাইয়া নীলাচল হইতে, অন্য হইতে নহে তুমি চলহ তরিতে। বলে অন্য কাউকে দিয়ে পাঠালে হবে না, তুমি নিজেই যাও, নিজে গিয়ে আমার জন্য চন্দন নিয়ে এসো। দেখুন ভক্তের প্রেম এই প্রকার। ভগবান ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খান, অভক্তির দ্রব্য প্রভু উলটি না চান। দুর্যোধন কত ভোগ নিবেদন করতে চেয়েছিল, ভগবান বলল লোকে 2টি কন্ডিশনে খায়, এক হচ্ছে ক্ষুধা লাগলে, আর 2 হচ্ছে আদর বা প্রীতি থাকলে। তোমার হৃদয়ে প্রীতিও নাই, আমার ক্ষুধাও নাই। অথচ সেখান থেকে এসে যখন বিদুরাইয়ের ঘরে আসলেন, তখন বিদুরানীর কাছে কলার ছিলকা খেলেন।
তো আজ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রেম সেবা অঙ্গীকার করে জগতের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার জন্যে শ্রী গোপাল দেব বলছেন যে হে মাধবেন্দ্র পুরী অন্যের দ্বারা নয়, তুমি যাও। আর বৃদ্ধ বয়সে মাধবেন্দ্র পুরী তিনি সেই গোপালের সেবায় ব্রাহ্মণগণকে নিয়োজিত করে, 2 জন ব্রাহ্মণকে শিষ্য করে তাদেরকে গোপালের সেবায় নিয়োজিত করে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। স্বপ্ন দেখি পুরী গোসাই হইল প্রেমাবেশ, প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব দেশ। বৃদ্ধ অবস্থাতেও ভগবান বলছেন, তাই তার হৃদয়ে উল্লাস ভগবত আজ্ঞা পালন করবার জন্যে। আর মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম নিষ্ঠাটা দর্শন করানোর জন্যে ভগবান তাকে আদেশ দিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী সেই বৃন্দাবন ধাম থেকে পদব্রজে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি নীলাচলের অভিমুখে অভিগমন করছেন। আর নীলাচলের অভিমুখে রাত্রি দিন মাধবেন্দ্র পুরী সেই গোবিন্দ গুণামৃত গান করতে করতে ক্রমান্বয়ে তিনি রেমুনাতে এসে উপস্থিত হলেন উড়িষ্যাতে। রেমুনাতে যখন আসলেন, রেমুনাতে কইল গোপীনাথ দর্শন, তার রূপ দেখিয়া বিহ্বল হইল মন। সেই শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপ মাধুর্য দর্শন করি অতুল্য প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মন্ডন ত্রিজগত মনসা করি শ্রী মুরলী কলকোজিত সর্বাদ্ভুত চমৎকারকারী লীলাকল্লোল বারিধি বিস্মাপিত চরাচর মাধুর্য ধৈর্য নিকেতন সেই ভগবান শ্রী গোপীনাথ দেবের রূপ মাধুর্য দর্শন করে মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত বিহ্বল হলেন। নৃত্য গীত করে জগমোহনে বসলেন। আর গোপীনাথের কাছে এসে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তিনি গোপীনাথের কাছে আরতি নিবেদন করলেন। আমরা আপনাদের সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, দেরিতে শুরু হয়েছিল, আর 10 মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের সত্র বিরাম করছি। তো মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত ভাব বিহ্বল হয়ে শ্রী গোপীনাথের সন্নিধানে আগমন করলেন আর আর্ত হয়ে গোপীনাথের কাছে প্রার্থনা করলেন। গোপীনাথ মম নিবেদন শুন, গোপীনাথ মম নিবেদন শুন, গোপীনাথ মম নিবেদন শুন। বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, বিষয় দুর্জন সদা কামরত, বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, বিষয় দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাহি মোর গুণ মম নিবেদন শুন। আর বিষয় দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাই মোর গুণ, কিছু নাই মোর গুণ। গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি, তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার চরণে লইন শরণ। গোপীনাথ তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার চরণে লইন শরণ। তোমার কিঙ্কর আমি, তোমার কিঙ্কর আমি। আর তোমার চরণে লইন
গোপীনা কেমন শোভিবে মরে, গোপীনা কেমন শোভিবে মরে। না জানি ভক্তি করবে জড়মতি, না জানি ভক্তি করবে জড়মতি, না জানি ভক্তি করবে জড়মতি, না জানি ভক্তি করবে জড়মতি। করেছি সংসার ঘরে, করেছি সংসার ঘরে, আর না জানি ভক্তি করবে জড়মতি, পড়েছে সংসার ঘরে, পড়েছে সংসার ঘরে। বিনা সকলি তোমার মায়া, বিনা সকলে তোমার মায়া। नहीं मम बल गैर सुनिर्मल, নাহি মাম বল জ্ঞান সুনির্মল, नहीं मम बल गैर सुनिर्मल, নাহি মাম বল জ্ঞান সুনির্মল। স্বাধীন নহে কায়া, স্বাধীন নহে কায়া, গোপীনাথ नहीं मम बल জ্ঞান সুনির্মল, গোপীনাথ নহে কায়া, স্বাধীন নহে কায়া। গোপীনাথ নিয়ত চরণ নিষ্ঠা, নিয়ত চরণ মগে পাম কাদিয়া কাদিয়া, মগে পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া। हे गोपीना 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 मगे पामर कादिया कादिया, मगे पामर कादिया कादिया, करहे करुणा करहे करुणा। गोपीनाथ मगे पामर कादिया कादिया, करहे करुणा करहे करुणा। गोपीनाथ मम निवेदन सोना, নিবেদন শোধন, गोपीनाथ मम निवेदन सोना, মম নিবেদন শোধন। अने विषयी दुर्जन सदा कमरत, বিষয় দুর্জন सदा कमरत, किछु नाही मोर गुण, किछु नाही मोर गुण। আমি বিষয় দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাই মোর গুণ। किछु नाही मोर गुण। এই রূপে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীবাদ গোপীনাথের কাছে এসে প্রার্থনা করলেন,
আর গোপীনাথের সৌন্দর্য দর্শন করে, সেবা সৌষ্ঠব দর্শন করে অত্যন্ত উল্লসিত হলেন। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করলেন গোপীনাথের সেবা পরিপাটির কথা, কি কি ভোগ লাগে। মাধবেন্দ্র পুরী মনে মনে বিচার করলেন, এই গোপীনাথকে যেই প্রকার ভোগ লাগে, আমিও তো আমার গোপাল প্রতিষ্ঠা করেছি, গোপালের জন্য চন্দন নিয়ে যাব। এখানকার সেবা পরিপাটিটা যদি জানতে পারি, তাহলে আমিও গিয়ে গোপালের সেই প্রকার সেবা করব। এইভাবে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বিচার করে পূজারীকে জিজ্ঞাসা করলেন। আর পূজারী বললেন, সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম, দ্বাদশ মৃত পাত্রে ভরি অমৃত সমান। গোপীনাথের ক্ষীর বলি প্রসিদ্ধ যার নাম, পৃথিবীতে ওইছে ভোগ কাহা নাহি আন। বললেন পূজারী বললেন, অমৃতকেলি নামক ক্ষীর ভোগ লাগে সন্ধ্যায় 12টি মাটির পাত্রে, দ্বাদশ মৃত পাত্রে করে। আর এইভাবে মাধবেন্দ্র পুরীকে যখন শ্রবণ করলেন, তখন মাধবেন্দ্র পুরী মনে মনে বিচার করছেন। শুনি পুরী গোসাই মনে বিচার করিল, অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই, স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই। মনে মনে বিচার করছেন, কেউ যদি আমাকে একটু ক্ষীর দিত তাহলে স্বাদটা কিরকম, ওই প্রকার প্রস্তুত করে আমিও আমার গোপালকে লাগাবো। এই ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে নিজ মনে মনে বিচার করলেন যে প্রভুর ভোগের পূর্বেই আমি বিচার করেছি, এই বলে মনে মনে লজ্জা পেলেন এবং ভগবত স্মরণ করলেন। বিষ্ণু স্মরণ কইল লজ্জা পাইয়া মাধবেন্দ্র পুরী। হেন কালে ভোগ সারি আরতি বাজিল, আরতি দেখিয়া পুরী নমস্কার কইল। পুরী নমস্কার করলেন, ভোগারতি দর্শন করে মাধবেন্দ্র পুরী মন্দির থেকে প্রস্থান করে গেলেন। পূজারী প্রসাদ বিতরণ করে দিলেন। আর মাধবেন্দ্র পুরী অযাচক বৃত্তি তিনি চাইলেন না। গোপীনাথকে দণ্ডবোধ প্রণাম করে গ্রামের শূন্য হট্টে বসে করেন সংকীর্তন। রাত্রে তিনি গ্রামের শূন্য হাটে, সেই হাটের মধ্যে বসে তিনি নাম সংকীর্তন করছেন। আর এদিকে পূজারী যখন ভগবান শ্রী গোপীনাথকে শয়ন করিয়ে নিজে শয়ন করতে গেছেন, তখন স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরীর কৃপায় সেই পূজারী আজ স্বপ্ন দর্শন করছেন। গোপীনাথ স্বপ্নে এসে বলছেন যে, উঠহ পূজারী দ্বার করহ বিমোচন, ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ, ধরার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়, তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায়। মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হট্টেতে বসিয়া, তাহাকে কত ক্ষীর দেহ শীঘ্র, তাহাকে তো এই ক্ষীর দেহ শীঘ্র গিয়া। ভগবান গোপীনাথ আজ ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণ করবার জন্যে তিনি ধরার অঞ্চলে একটি ক্ষীর পাত্র তিনি সংগোপিত রেখেছিলেন। পূজারীকে বললেন, হে পূজারী, ওঠো শীঘ্র গাত্র উত্থান করি, তুমি এই ক্ষীর নিয়ে আমার প্রিয় সেই মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে অর্পণ করো। স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিল বিচার, স্নান করে কপাট খুলি মুক্ত কইল দ্বার। ধরার অঞ্চল তলে পাইল সেই ক্ষীর, স্থান লেপি ক্ষীর লইয়া হইল বাহির। দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লইয়া, হাটে হাটে বলে মাধব পুরীকে চাহিয়া। পূজারী তো জানে না কে মাধব পুরী, কত ভক্ত আসে প্রতিদিন গোপীনাথের দর্শন করতে। তাই পূজারী হাঁক দিয়ে বলছে, কই মাধবেন্দ্র পুরী কেউ আছে? এই বলে রাত্রে হাটে তিনি ভ্রমণ করছেন মাধবেন্দ্র পুরীকে আহ্বান করে। হাটে হাটে বলে মাধব পুরীকে চাহিয়া, ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধব পুরী, তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি। পূজারী তো চেনে না, তাই বলছে, কেউ যদি মাধবেন্দ্র পুরী নামে কেউ আছো, সে ক্ষীর নিয়ে যাও, তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। ক্ষীর লহ যার নাম, ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধব পুরী, তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি। ক্ষীর লইয়া সুখে তুমি করহ ভক্ষণে, তোমার সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে। এই বলে পূজারী ক্ষীর যাচনা করছেন। ক্ষীর নিয়ে ভাণ্ড নিয়ে তিনি উদ্ঘোষ করছেন। আর মাধবেন্দ্র পুরী যখন শ্রবণ করলেন যে গোপীনাথ
আমার প্রিয়তম প্রভু আমার জন্য ক্ষীর প্রেরণ করেছেন। তাই মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট অন্তঃকরণে এত শুনি পুরী গোসাই দিল পরিচয়, ক্ষীর দিয়া পূজারী তারে দণ্ডবোধ কইল। ক্ষীর দিয়ে মাধবেন্দ্র পুরীকে পূজারী দণ্ডবোধ প্রণাম করে চলে গেলেন। আর মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত আবিষ্ট চেতা হয়ে ক্ষীর গ্রহণ করলেন। ক্ষীর গ্রহণ করে তার প্রেমে আপ্লুত অন্তঃকরণ তিনি সেই ভাণ্ডকে ধৌত করে ধড়ার অঞ্চলে তার বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে রেখে দিলেন। আর প্রতিদিন এক টুকরো করে সেই শ্রী গোপীনাথের চুরি করা বা গোপীনাথের অঙ্গগন্ধ যেন তাতে সংমিশ্রিত রয়েছে, তাই সেই ভাণ্ডটিকেও তিনি তিলমাত্র প্রতিদিন রঞ্চু পরিমাণ গ্রহণ করতেন, তাতেই তার প্রেমাবেশ হতো। তিনি মনে মনে বিচার করতেন, আমার প্রভু এই প্রকার আমার প্রতি করুণাময়, এই প্রকার ভগবান ভক্তবৎসল, তিনি আমার জন্য ক্ষীর চুরি করেছেন। সেই দাপর যুগের শ্রীহরি যিনি ননি মাখন চুরি করতেন নিজের জন্যে, আজ নিজের জন্যে নয় ভক্তের জন্যে, মাধবেন্দ্র পুরীর জন্যে ক্ষীর চোরা হরি তিনি চুরি করলেন। ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল, লোকে সব শুনি, দিনে লোকে ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি। সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী, গোপীনাথ সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবোধ করি। মনে মনে বিচার করলেন, সকালবেলা যদি সকলে জানতে পারে তাহলে আমাকে এসে সকলে প্রণাম করবে, আমার প্রতিষ্ঠা হবে। তাই প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পলাইয়া। মাধবেন্দ্র পুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে সেই হাট থেকেই গোপীনাথকে দণ্ডবোধ প্রণাম করে হৃদয় থেকে মনে মনে দূর থেকে প্রভুকে দণ্ডবোধ প্রণাম করে তিনি নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। তার উদ্দেশ্য তো মলয় চন্দন আনয়ন করবার জন্যে। আর জগন্নাথ মন্দিরে যখন গেলেন তখন জগন্নাথ দর্শন করে জগন্নাথ দর্শনে মহাসুখ পায়। মাধব পুরী শ্রীপাদ আইল, লোকে হইল খ্যাতি, শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী এসেছে তার খ্যাতি প্রতিষ্ঠার স্বভাবেই জগতে বিদিত। যদিও মাধবেন্দ্র পুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পলায়ন করলেন, কিন্তু দিক বিদিক সেই কথা অচিরাত প্রচারিত হয়ে গেল। সকলেই মাধবেন্দ্র পুরী যখন নীলাচলে গেলেন তখন তাকে সাদরে অভিবাদন করলেন নীলাচলের রাজা। আর জগন্নাথের সেবকগণ মাধবেন্দ্র পুরীকে প্রসাদী মাল্য দান করলেন। মাধবেন্দ্র পুরী জগন্নাথকে দর্শন করে ভাবাবিষ্ট হয়ে কীর্তন করলেন। ওই কীর্তনটা করে দাও, দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি পরে একটু। হ্যাঁ, কালিয়ারি, হ্যাঁ কালী। মাধবেন্দ্র পুরী শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে সেই দীঘল নয়ন বিশিষ্ট শ্রী গোপীনাথ শ্রী জগন্নাথের দিব্য রূপ মাধুর্য মাধবেন্দ্র পুরী দর্শন করে তিনি ভাব বিহ্বল হয়ে গিয়ে উঠলেন। হরে কালিয়া 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 কানো বজয় বেনু বসিষু কদম্ব রে রঙ্গধর দিশে সুন্দর মনমোহনী হাসরে কালিয়া কানো বজয় বেনু বসিষু কদম্ব রে রঙ্গধর দিশে সুন্দর মনমোহনী হাসরে হরে কালিয়া কালো বজয় বেনু বসিষু কদম্ব রে রঙ্গধর দিশে সুন্দর মনমোহনী হাসরে কালিয়া কানো বজয় বেনু বসিষু কদম্ব রে রঙ্গধর দিশে সুন্দর মনমোহনী হাসরে হরে কালিয়া হরে কালিয়া হরে কালিয়া
গায়াতি বরবধন দিশে দুর্জন গলায় গজর হার রাতে গায়াতি বরবধন দিশে দুর্জন গলার তোর গজর হার নাকের ঝুলে গায়াতি বরবধন দিশে দুর্জন ও গলায় তোর গজর হার নাকে ঝুল গায়াতি বরবধন দিশে দুর্জন আরে কালিয়া নীলা চলিয়া আরে কালিয়া নীলা চলিয়া আরে কালিয়া বলিয়া আরে কালিয়া কালিয়া নীলা চলিয়া রে নীলা চলিয়া রে আরে কালিয়া আরে কালিয়া আরে কালিয়া আরে কালিয়া সুদিন আসিবে জগা তিনি তো শিক্ষেত্রে বলে মন মজাই রস রসাই তিনি ভিত দণ্ডে ভোলে সুদিন আসিবে জগা তিনি তো শিক্ষেত্রে বলে মন মজাইয়া রস রসাইয়া তিনি ভিত দণ্ডে ভোলে ওই বিশুদিন আসিবে জগা তিনি তো শিখেতে বলে মন মজাই রস রসাই তিনি বিদ দণ্ডে বলে ওই বিশুদিন আসিবে জগা তিনি তো শিখেতে বলে মন মজাই রস রসাই তিনি বিদ দণ্ডে বলে আরে কালিয়া নীলা চলিয়া আরে কালিয়া নীলা চলিয়া আরে কালিয়া নীলা চলিয়া আরে কালিয়া নীলা চলিয়া চৌকা ডলিয়া রে চৌকা ডলিয়া রে আরে কালিয়া আরে কালিয়া আরে কালিয়া আরে কালিয়া কালিয়া কানো ভজায় বেনো বস্তু গদম ভোরারে রঙ্গায় ধরা দিতে সুন্দর মন মোহনে আমসরে আরে কালিয়া 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 এই রূপে মাধবেন্দ্র পরিবাদ তিনি শ্রী মাধবেন্দ্র পরিবার জগন্নাথ দেবের সম্মুখে নৃত্যগীত প্রণাম আদি করলেন। তারপর জগন্নাথের সেবকগণ যখন জানতে পারলেন এই মাধবেন্দ্রপুরী এই প্রকার প্রেমাবিষ্ট চিত্তবৃত্তি সমন্বিত মাধবেন্দ্রপুরী, তাকে গোপাল দেব চন্দনের জন্য প্রেরণ করেছেন। তাই গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ আনন্দে চন্দন লাগি করিল যতন। রাজপাত্র শনে যার যার পরিচয়, তারা মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয়।
এক বিপ্র সেবক দিল চন্দন বহিতে, পুরী গোসাই সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে। মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে কর্পূর চন্দন আদি দিয়ে সেবক দিয়ে তারা প্রেরণ করলেন। মাধবেন্দ্র পুরী সেই গোপালের জন্য চন্দন নিয়ে পদব্রজে আস্তে আস্তে পুনরায় যখন রেমুনাতে এসে উপস্থিত হলেন, পূজারী তাকে ক্ষীর প্রসাদ দিয়ে দেবালয়ে সযত্নে বিশ্রাম করালেন। আর সেই দিন রাত্রে মাধবেন্দ্র পুরী আবার স্বপ্ন দর্শন করলেন। গোপাল তৃতীয়বার স্বপ্ন দিলেন। স্বপ্ন দিয়ে রাত্রি শেষ হইলে পুরী দেখিল স্বপন। গোপাল আসিয়া কহে, শুনহ মাধব, কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব। কর্পূর সহিত ঘষিয়ে সব চন্দন, গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন। গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়, ইহাকে চন্দন দিলে তার আমার তাপক্ষয়। দ্বিধানা ভাবিও পুরী, দ্বিধানা ভাবিও না করিহ কিছু মনে, বিশ্বাস করি চন্দন লেপ আমার বচনে। মাধবেন্দ্র পুরী যখন স্বপ্ন দর্শন করলেন, গোপীনাথের সেবকগণকে তিনি গিয়ে নিবেদন করলেন যে শ্রী ভগবান আমাকে স্বপ্নাদেশ করেছেন। আজ মাধবেন্দ্র পুরীর কথায় সকলের দৃঢ় প্রত্যয় হলো। পূজারী অত্যন্ত প্রফুল্লিত চিত্তে চন্দন ঘর্ষণ করলেন। আর মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে যে দুইজন ব্রাহ্মণ সেবক নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা শ্রী চন্দন ঘর্ষণ করে শ্রী গোপীনাথের অঙ্গে পূজারী চন্দন পরিয়ে দিলেন। পুষ্পমাল্লাদি দ্বারা শ্রী গোপীনাথকে চন্দন আদিতে বিভূষিত করে অত্যন্ত দিব্য সুসময় সুশোভিত হয়ে শ্রী গোপীনাথ ভক্তগণকে দর্শন দিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত প্রেমে বিহ্বল হলেন। আর শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী এই প্রকার গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন, শুনি আনন্দিত হইল সেবকের মন। এই মতো চন্দন দেয় প্রত্যহ বসিয়া, প্রায় সেবক সব আনন্দিত হইয়া শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী এই প্রকার গোবিন্দ দেবকে চন্দন অর্পণ করে তিনি পুনরায় নীলাচল অভিমুখে গমন করলেন। আর নীলাচলে শ্রী জগন্নাথের সন্নিধানে ভজন করতে করতে অবশিষ্ট কাল তিনি ভজন করতে করতে জগন্নাথ সন্নিধানে অবস্থান করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার, পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাই আর। দুগ্ধ ছলে কৃষ্ণ যারে, দুগ্ধদান ছলে যারে কৃষ্ণ দেখা দিল, তিনবার স্বপ্নে আসি যারে আজ্ঞা কইল। যার প্রেম বশ হইয়া প্রকট হইলা, সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা। যার লাগে গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি, অতএব নাম হইল ক্ষীর চরা হরি। বলে ক্ষীর চরা গোপীনাথ জিউ কি জয়, শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী পাদ কি জয়। মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট অন্তঃকরণ সমন্বিত শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী রাধারানীর অংশ প্রকাশ ছিলেন। তিনি তার অন্তিম লীলাতে একটি দিব্য শ্লোকের উদ্গার করেছিলেন। বৃষভানন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী প্রাণাকান্ত শ্যামসুন্দর রাস রজনীতে তিনি সমস্ত গোপাঙ্গনাগণকে পরিহার করে পরিশেষে স্বামিনীর কুঞ্জ পরিত্যাগ করলে বিলাপ করতে করতে রাধারানী বলেছিলেন, হানাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাশী মহাভুজ দশাস্ত কৃপণায় মে সখে দর্শয় সন্নিধি। রাধারানীর এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মাধবেন্দ্র পুরী তার অন্তিম লীলায় উচ্চারণ করলেন। যখন তিনি এই কলেবর পরিত্যাগ করে ধরাধামে লীলা সম্বরণ করে চলে যাচ্ছেন, তখন বৃষভানন্দিনীর ভাব স্মরণ করে মথুরার প্রবাসগত প্রিয়তম শ্রীহরির স্মরণ করে তিনি সেই দিব্য শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন, যেখান থেকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে মাধুর্য রসের উৎপত্তি হয়েছিল। মাধবেন্দ্র পুরীর এই শ্লোকটি উচ্চারণ করে আমরা তার চরিত্রকে, তার চরণ কমলে প্রণাম করে আজকের সত্রকে বিরাম দিচ্ছি। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী তার অন্তিম লীলায় উচ্চারণ করলেন, ওই দীন দয়াদ্রনাথ মথুরানাথ কদা বলো কশে হৃদয়াম তদলোক কাতরম
दैत भ्रमति किं कराम्यहम्। হে মথুরাবাসী শ্রীহরি, তুমি মথুরায় গমন করে আমাদেরকে বিরহ দান করে আমার তৃষিত নেত্র তোমার দর্শনের জন্য এই প্রকার ব্যথিত। হে নাথ, আমি তোমার অদর্শন ব্যতিরেকে কি করব, কেমন করে প্রাণ ধারণ করব? এই রূপে শ্রী মাধবেন্দ্র পরিপাদ মাথুর বিরহ স্মরণ করতে করতে তিনি এই ধরাধামে লীলা সম্বরণ করলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আজ ভক্তগণের সঙ্গে তার সেই প্রিয় ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী তার গুরুবর্গের তিনি চরিত কথা পরিকীর্তন করে অত্যন্ত উল্লাস ভরে মাধবেন্দ্রপুরীর দিব্যগাথা গায়ন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রসন্নতা লাভ করলেন। বলি শ্রী সচিনন্দন গৌর হরি की जय। श्री माधवेंद्र पुरीपाद की जय।